دیکھنا قرآن کی برکتوں سے، قرآن کی ایک آیتوں کی برکتوں سے انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سناؤں، میرے ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرو، علم دین سکھاؤ۔ علم دین سکھانا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک نوجوان ہے اور اس کی عورت، دونوں بڑے ہی خوش انداز میں اپنی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے پیار سے۔ میاں اور بیوی دونوں آپس میں اتفاق کی زندگی بڑے شاندار انداز میں گزار رہے تھے، مگر کہتے ہیں گھر کے اندر اگر روپیہ ہو، پیسہ ہو، مال ہو، منال ہو، بہت ساری پراپرٹی ہو، مگر اولاد کی شکل میں اگر کوئی چراغ نہ ہو تو وہ گھر اندھیرا سا معلوم پڑتا ہے، اس گھر میں روشنی نہیں ہوتی ہے۔ وہ میاں اور بیوی دونوں آپس میں بڑے ہی اچھے انداز میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ شوہر ایک اولاد کے لیے، ایک لڑکے کے لیے نہ جانے کتنی منتیں سماجتیں کی، نہ جانے کتنے خانقاہوں میں گیا، نہ جانے کتنے درگاہوں پر جا کر کے، نہ جانے کتنے علماء کرام کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اور دعاؤں کی درخواست پیش کی، بزرگوں کے مزارات پر جا کر کے دعا کرتا ہے، اے اللہ والے، اللہ کے برگزیدہ بندے، ابھی تک میں لا ولد ہوں، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندے، آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک صالح خوبرو اولاد عطا فرمائے۔ آج ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، آپ بھی جب پریشان ہوتے ہیں تو علماء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بزرگوں کے مزار پر جاتے ہیں۔ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کر رہا ہوں۔ مجھے جب بھی کوئی اس قسم کے حادثات سامنے آتے ہیں تو میں بھاگا سیدھا غازی سرکار کے دربار میں چلا جاتا ہوں، سید سالار مسعود غازی پیا کی چوکھٹ کا بوسہ لیتا ہوں اور مزار غازی سرکار کے سامنے بیٹھ کر کے استغاثہ پیش کرتا ہوں، او میرے غازی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مصیبتوں کا مارا ہوں، میں پریشان ہوں، آپ کی چوکھٹ پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، سرکار یہ پریشانی مجھے مارے ڈال رہی ہے، مجھے پریشان کر رہی ہے، حضور والا کرم فرمائے۔ تو جانتے ہو جو بزرگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دوست بھی ہوتے ہیں۔ وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں میرے واسطے یا آپ کے واسطے اگر انہوں نے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے بات کو ٹالتا نہیں بلکہ پورا فرما دیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان ہے، دعاؤں پر دعائیں کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری گود خالی ہے، مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ بالاتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کی دعا کو قبول فرما لیا، اس کی بیوی حاملہ ہو گئی، 2-4 مہینے کی جب ہوئی تو اتفاق دیکھیے، وہ نوجوان جو ایک اولاد کو دیکھنے کے لیے، ایک بیٹے کو دیکھنے کے لیے اتنے دنوں سے پریشان تھا، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور طبیعت ایسے خراب ہوئی کہ بستر مرگ پر پہنچ گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک چاند کو دیکھنے کی تمنا تھی، ایک بیٹے کو دیکھنے کی آرزو تھی، اللہ نے اس کی بیوی کو حاملہ کر دیا، پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے اور بیٹے کا چہرہ دیکھنے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا۔ مگر وہ بیوی بڑی اچھی بیوی تھی، بڑی نیکوکار بیوی تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی، عبادت گزار تھی، اس کے دل میں خدا کی خشیت موجود تھی اور وہ علم کی افضلیت کو، افادیت کو، مرتبے کو وہ سمجھتی تھی۔ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اس کی تجہیز و تکفین ہوئی،
بعد وہ عورت اپنی عدت سے اپنے وقت کو گزارتی ہوئی نظر آئی. بلاخر ایک گھڑی ایسی آئی، ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پیٹ سے خوبصورت بیٹا پیدا ہوا. اب بیٹے کی ماں پرورش کر رہی ہے بڑے اچھے انداز میں. جانتے ہو علماء کرام بیان فرماتے، حدیث شریف میں بھی ہے کہ بچے کا جو پہلا درسگاہ ہوتا ہے، پہلا اسکول جو ہوتا ہے، وہ ماں کا گود ہوتا ہے. ماں کا گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے. سنو، ماں کتنے اچھے انداز میں اس بچے کی پرورش کر رہی ہے، ہوشیار کیا. اور ادھر اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، وہ اپنی قبر میں قبر میں گرفتار ہے. اللہ پاک کی طرف سے اس مردے کے اوپر، اس نوجوان کے اوپر عذاب مسلط ہے. وہ اپنی قبر میں چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے. مگر آج جب وہ ماں جب اپنے اس خوبصورت سے بچے کو ہوشیار کر کے 2 سال کے قریب کیا، جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، تو ماں کی تربیت دیکھیے. ماں نے اپنے اس بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا اور لینے کے بعد مدرسہ اسلامیہ میں پہنچی. مدرسے میں پہنچی، استاد کے سامنے پیش کر دیا. اے عالم صاحب قبلہ، یہ میرا بیٹا یتیم ہے، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، اس کا باپ فوت کر گیا، انتقال کر گیا. میں آپ کی بارگاہ میں اس کو رسم بسم اللہ خوانی کے لیے لے کر کے آئی ہوں. حضور میرے بچے کو علم سے آراستہ کیجئے، میرے بچے کو پڑھا دیجئے، میرے بچے کو عالم بنا دیجئے. پہلے دن مدرسے میں وہ بچہ گیا ہے. استاد کے سامنے وہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے. استاد نے فرمایا، او بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر باپ کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور ادھر بیٹا اللہ کے نام سے اپنے علم کی شروعات کر رہا ہے، اپنے علم سے آغاز کر رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کو، رب کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، او میرے فرشتوں جاؤ اور اس مردے کے اوپر سے عذاب کو رفع فرما دو، عذاب کو ختم فرما دو. فرشتوں نے عرض کیا، او میرے پروردگار عالم، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بہت گنہگار انسان تھا، بہت بدکردار انسان تھا، آخر اب تک اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا، کیا وجہ کہ عذاب کو ختم کرنے کے لیے حکم ہو گیا. رب نے ارشاد فرمایا، او فرشتوں سنو، دنیا میں جس کا بیٹا رہ کر کے مجھے رحمان کر کے پکارے، مجھے رحیم کہہ کر کے پکارے، میرے نام سے اپنے کام کا ابتدا کرے، شروعات کرے، میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ میرے رحمت کو گوارا نہیں ہے. میری رحمت کو گوارا نہیں ہے. آج آپ کا بیٹا کالج میں جا کر کے، مانٹیسری میں جا کر کے ABCD سے شروع کرتا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آتی ہے. مگر جب آپ کا بیٹا مدرسہ اسلامیہ میں پڑھنے کے لیے آتا ہے، ہمیں پہنچنے سے پہلے جو ہی وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، رب کی طرف سے فرشتگان الہیہ اس کے قدموں کے نیچے آ کر کے اپنا پر بچھا دیا کرتے ہیں. آپ کے دیکھنے میں آپ کے گھر کا بچہ پیچھے آگے کتاب لیے ہوئے ہے، سینے سے لگائے ہوئے ہے. اگر وہ قرآن لے کر کے چل رہا ہے تو سینے سے لگائے ہے. اگر وہ بستہ لیا ہے تو ادب کے ساتھ اس بستے کو لے کر کے چل رہا ہے. جانتے ہو کہاں جا رہا ہے؟ مدرسہ اسلامیہ میں جا رہا ہے. اسی سے اندازہ لگا لو، مدرسہ اسلامیہ میں جانے والے بچے کو دیکھ لو اور انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچوں کو بستہ لے کر کے جاتے ہوئے دیکھ لو، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق پاؤ گے. کالجوں میں جانے والا بچہ، ہندی انگلش پڑھنے والا بچہ، وہ فیشن سے اپنے سارے کتابوں کو پیچھے کیے ہوئے ہوتا ہے، اور چھوٹا سا بچہ ہے اگر قرآن لیے ہوئے ہے تو پیچھے سے نہیں بلکہ اپنے سینے سے لگا کر کے چل رہا ہے. جو بچہ
कुरान को अपने सीने से लगा करके और मदरसे की तरफ चलेगा, जानते हो अल्लाह के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपना पर बिछा दिया करते हैं। हम तो देख रहे हैं यार कि यार स्कूल में जा रहा है, स्कूलों में जाते मुंशी जी के लगा पढ़ाए, मौलाना साहब के लगा पढ़े जा, तो हरे लोग वैसे ही ना ही तन को तवज्जो देते, बिल्कुल ना ही तवज्जो है। कौनो हिंदी स्कूल में लिखाई जो नाम, देखो महतारी बाप अपना ख्याल करो, रात भर नेटा बहा है, रात भर ओकरे बचकुट में बहा है, रात भर इधर उधर, सवेरे उठता है काम काज बाद में, पहले अपने लड़के खूब मलमल नहाए हैं, नहाए धोवाए, आंखें में काजर लगाए दी, बढ़िया ड्रेस पहना दी है, बढ़िया टाई पहना दी, अच्छा से दियल वल लगाए, बार बार झाड़ के पीछे बस्ता लटका के और हुआ तक रास्ते तक पहुंचाए, है ना? गलत नहीं कह रहा हूं, सब जानते हैं, सब कर रहे हैं। बताए जो कोनो मेहरारू स्कूलों में पहुंचे के लिए भेजे के लिए कोनो ये इतना सजाव बजाव किया है, बताए जो को जने, आप लोग बताए जो को जने की हो कोई ना, जौने तरफ जाए से फायदा, जौने खुदा की कसम मिंबर पर खड़े होकर के कह रहा हूं, मैं मना नहीं करता हूं कि आप लोग हिंदी ना पढ़वाइए, इंग्लिश ना पढ़वाइए, पढ़वाइए जरूर पढ़वाइए, सबसे पहले जो जरूरी है वो दीनी तालीम, दीनी तालीम इसको सिखाओ। आपके घर में अगर कुरान पढ़ने वाला बच्चा है, आपके मर जाने के बाद कोई पढ़े या ना पढ़े, आपके घर का बच्चा जरूर सूरह यासीन की तिलावत करेगा। कहते हैं जब घर के अंदर किसी की रूह निकलने का वक्त आ जाए तो उसके सिरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करो, ताकि जो फरिश्ते हैं वो कुरान की आयत सुने और आपके घर से वो जाने वाला शख्स वो भी कुरान शरीफ की आयत सुनते 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 उसकी रूह निकल जाए। जाने वाले शख्स जब दुनिया से जाता है तो कितना कठिन वक्त होता है, कितना भयानक वक्त होता है, आपको क्या पता है, हमको क्या पता है, हम तो सुनते ही हैं, किताबों में पढ़ते हैं, अगर जाने वाले जाएंगे कभी तब एहसास होगा। खुदा की कसम मैंने पढ़ा भी है और उलमाए किराम के ज़बानी मैंने सुना भी है। जब आदमी की रूह जिस्म से निकलती है, उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि हजरत इस्राइल के साथ में जो फरिश्ते आते हैं, अगर वो फरिश्ते उस इंसान को पकड़कर दबोच न ले तो उसकी तकलीफ को ना बर्दाश्त करके वो जमीन से पहले आसमान तक उछल जाएगा। अगर फरिश्ते उसको पकड़ करके दबोच करके रखते हैं, इतनी तकलीफ होती है, जमीन से उछल कर पहले आसमान तक, बताओ। और अगर आप पढ़े लिखे हो, आपके घर में बच्चियां या बच्चे पढ़े हैं, तो यहाँ का माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी होती है। देखता हूँ कोई जैसे ही बीमार हुआ और यकीन हो गया कि अब ये नहीं रहेंगे, तो कुछ ना कुछ लोग घर में जो बच्चियां पढ़ी लिखे फौरन कुरान खोल करके बैठ जाते हैं, बच्चे भी कुरान खोल करके पढ़ जाते हैं। लेकिन लड़कवन पर यहाँ वाजिब फर्ज है, मनयन फरमाई है, बाप मर रहा है, भैया जी नियत बांधे खड़े हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, जवान है, मगर ये इन्हों पढ़े लिखे हैं, मगर इन्हें तौफीक नहीं होती कि इन्हों खड़ा हो जाए या इन्हों 10 मिनट बैठ के हम पढ़े। बस है लड़के का हुलकार में, लड़के जाओ तो बना कर बैठे, बौराहू तुम्हें कहा भाई, अब भाई पटिया तो पटिया जब खोले कोई तब तो नहीं भरे बोले लड़के, और पेटी खोले जाए तो बप्पा के बप्पा कथरी बिछौना हम बांटे जाए थे, सब आवे जाए थे, बप्पा कपड़ा लत्ता जी घर आए, देखा कुछ देखे सुने जाए थे, बप्पा कहाँ रुपया बैलेंस धरे, अम्मा कहाँ रुपया बैलेंस, कुल लड़कन का तो नहीं भूलेगा। तब जो सूर्य यासीन पढ़ा है लोगों के नहीं भूलेगा, तब तो जल्दी से अपना बड़की कहाँ गई रे, चल अब बच्चा खोले जाए, चल देखी काव काव अप्पा धरे रहे, काव काव अम्मा धरे रहे, तब बड़की छुटकी मझली सजली याद आई। बहुराहो सोचे चाहिए कम से कम। बाप ने
माँ ने आखिर तुमको कुरान की तिलावत क्यों दिलवाया, क्यों पढ़ाया? इसीलिए तो कम से कम रहबो प्रेमिया पकड़ ना ही ज्यादा कुछ हो तो कुछ पढ़ देबो हैं तो हमारे गटरू हमार दिक्कत वहां तो कम से कम आसानी से निकल जाएगी। या पढ़े लिखे हो तो कबर पर खड़ा होकर कम से कम 2-4 सूरत पढ़ दे, सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे। अगर इतने शर्मात है बैठ के पढ़त हो, हम ना ही देखे हैं नहीं थे, हम ना ही देखे हैं कि कोई जवानों पढ़त हो, बस लड़कियन का हुनकार दी है, बिटियन का बुलाए है अड़ोस पड़ोस वाले का और नहीं पढ़ोगे। अरे यार तुम्हारा बाप है, तुम बेटे हो, तुम जब पढ़ोगे तो जानते हो एहसास में कुछ तब्दीली रहेगी, बदलाव रहेगी। तुम जब पढ़ोगे तो आह निकलेगी तुम्हारे जबान से, है ना? कैसे यार देहाती जब कहा था खून खुनवे दौड़ा, खून आपन कहूँ नहीं कहूँ रंग जरूर दिखावा है ना। तो जब आप पढ़ो तो कुछ और एहसास है, और दूसरा पढ़े तो पढ़े तो वैसे उन्हें क्या पता है। मेरा बाप इस दुनिया में नहीं, मेरे बाप का भी इंतकाल हुआ है, मगर इत्तेफाक से है मुझ पर बहुत बड़ा करम हुआ कि मैं उस वक्त अपने घर ही पर था। मैं अपने बाप की रूह उस वक्त निकली है, मैं सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर रहा था और जैसे ही मैं पहले मुबीन पर पहुंचा हूं मेरे बाप की रूह कब से उन शरीर से परवाज कर गई। मैं अपने बाप की तारीफ नहीं करता हूं, मगर इतना जरूर कहता हूं कि मेरा बाप पहले क्या था मुझे नहीं मालूम, मगर मेरी होशदारी में तो मेरा बाप बहुत दीनदार आदमी था। मस्जिद की सफाई, मस्जिद में झाड़ू लगाना, मस्जिद की देखभाल करना, नमाज पढ़ना, अजान देना, फी सबीलिल्लाह, ये सब मेरे वालिद मोहतरम किया करते थे। अल्लाह ताला इन्हीं दीनी खिदमतों की बरकत से मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए। आप भी कीजिए। देखो मस्जिद है, बहुत सारे नमाजी लोग आते हैं और बहुत सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, मगर कहना नहीं चाहिए, मुझे जुम्मा में बयान करना चाहिए। हमारे कुछ नौजवान बच्चे हैं माशाअल्लाह। सर एक बात और मैंने देखा है यार, कुछ तकरीर करो तो उसका असर बहुत कम दिन तक रहता है। जैसे मैंने एक जुम्मा में तकरीर किया था कब्रों पर फातिहा खाने के लिए, जिस जुम्मा में मैंने तकरीर किया था उस दिन बहुत लोग कब्र पर फातिहा खाने के लिए गए थे, कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए। दूसरे जुम्मा गवाही नहीं, कई जुम्मा तक होकर असर रहा। एक जुम्मा मैंने मस्जिद में सफाई के ताल्लुक से बयान किया, अगले जुम्मा को माशाअल्लाह बड़ी मेहनत से इतना पानी से धुल डाला मस्जिद को कि यहाँ तक बच करके आ गया। फिर उसके बाद सट्ठा साध नहीं चुपाई, फिर खोदे पर आ गए, फिर अब की जुम्मा को सफाई हुई। नमाजी लोग नमाज पढ़ने आते हैं, क्या ये नहीं देखते हैं मेरे घर में मेरी बीवी, मेरी बहनें, मेरी माएँ रोजाना सुबह शाम अपने घर में झाड़ू देती हैं, घर की सफाई करती हैं। अपने घर की सफाई की सबको फिक्र है, मगर वो अल्लाह का घर है, उसके घर की सफाई की किसी को फिक्र नहीं है। जितने नमाजी आते हैं, अगर काश दिन भर में एक ही नमाजी अगर एक मरतबा झाड़ू लगा दे तो एक जर्रा भी मस्जिद में नहीं मिलेगा। मगर लोग इंतजार करते हैं, मौलाना साहब तो है तो झाड़ू बारू कर दे के लिए। जुम्मा दिन मौलाना साहब चटाई बिछवाते हैं बच्चियों से, मदरसे के बच्चियों से मस्जिद। ये सब जिम्मेदारी आप लोगों की है मेरे भाई, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों। और नमाजियों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अल्लाह तौफीक दे तो गाहे बगाहे दिखावे की नीयत से नहीं, रियाकारी की नीयत से नहीं, कम से कम गाहे बेगाहे हफ्ते में 2-3 मरतबा अगर आप शहर में झाड़ू लगा दिया करें तो बड़ी सफाई रहेगी इंशाअल्लाह। वैसे सफाई होती है, मगर आदतन रस्मन अगर आप झाड़ू लगाते रहेंगे तो खूबसूरती में 4 चांद लग जाएगा इंशाअल्लाह। खैर, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरी माँ और बहनों, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जैसे आज आप अपने बच्चों को हिंदी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती हो, जिस तरीके से सजा बजा करके खुदा के लिए मदरसे इस्लामिया में भी आने वाले बच्चों को सजा बजा करके भेज दिया करो। सुबह देखूंगा कितने बच्चों की आंखों में काजल लगे हुए हैं, ना हो पाएगा।
पाक है चाहे ना पाक जरे सलाम तो सलाम हो वाला घंटी बाजे लग गया जल्दी जा चाहे जो इस बच्चे की अगर तुम खिदमत कर रही हो तो खिदमत का सिला तुम्हें जरूर अल्लाह ताला अता फरमाएगा, क्योंकि ये तालिबे इल्म है। तालिबे इल्मों की खिदमत करना ये सदक़े जारिया है। हमारे एहसानुल्लाह भाई और उनकी अहलिया ने अपनी बेटी को आलिमा बनाया, ये सदक़े जारिया है। इसका सवाब क़यामत तक इनको मिलता रहेगा। अच्छा, सिर्फ इन्हीं को नहीं मिलेगा, ये भी सुन लीजिए, अगर इनको 10 नेकी मिल रही है तो मुझको 100 नेकी मिल रही है। सुभान अल्लाह। हम अच्छा ढेर मिल गए ना, सुभान अल्लाह बोलो, हमको ढेर मिल रहा, क्योंकि मैंने इनको सिखाया है और ये सीख करके ये दूसरों को सिखाएंगे तो इनके माँ बाप को 100 नेकी मिलेगी तो मुझे 200 नेकी मिलेगी। ये सिलसिला क़यामत तक ऐसे ही जारी रहेगा। मसलन मैंने इनको सिखाया, ये उनको सिखाएंगे, वो उनको सिखाएंगे, वो उनको सिखाएंगे, ये क़यामत तक इल्मों का सिलसिला जारी रहेगा। तो जैसे ही रफ्तार उधर से सवाब मिलेगा उधर पुराने लोगों का सवाब बढ़ता जाएगा, उनके दरजात अल्लाह ताला बुलंद करता जाएगा, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दीन निकला है, कायम हुआ है। रसूलुल्लाह ने हम सबको ये दीन अता फरमाया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला पहुंच करके जाएगा। कोई जिक्र करे ना करे यार, कोई कुछ करे या ना करे, मगर मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा तो वैसे ही बुलंद वाला है। तू घटाए से किसी के ना घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। तो ये सदक़े जारिया है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी बेटी को इल्म दिया है, इल्म सिखाया है, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। ऐसे ही आप लोग भी अगर तौफीक दे अल्लाह ताला, आप लोग भी ये काम कीजिए। एक हजरत बुजुर्ग है जिनका नाम हजरत सिर्री सिब्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सिर्री सिब्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। आखिरी बात बता के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब लोग मुझको टुकटुकी बांध करके देख रहे हैं। हालांकि मुझे भी फिक्र है, मुझे एक प्रोग्राम में और जाना था, मगर आप लोगों के जज्बे और खुलूस और मोहब्बत को देख करके मैं यूँ समझ लीजिए कि अपने वादे से बेवफाई कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि ये भी दुरुस्त नहीं है। देखता हूँ अगर वक्त में प्रोग्राम शुरू रहेगा तो चला जाऊंगा, करीब ही मैं सलियमपुर जाऊंगा। जज़ाकल्लाह का मतलब भी बहुत अच्छा होता है। जज़ाकल्लाह का मतलब समझो, ये ना है कि सिर्फ खत्म करो तब जज़ाकल्लाह कह दो बस खत्म हो जाए। जज़ाकल्लाह का मतलब होता है अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे यार, अल्लाह तुम्हें अच्छा भला दे, अच्छा करे, बेहतर दे, बेहतर सिला दे, इसका मतलब होता है। तो हजरत सिर्री सिब्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके एक दोस्त हैं, उनके दोस्त का बयान है, वो फरमाते हैं कि हजरत सिर्री सिब्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक शागिर्दा थी। वो शागिर्दा बड़ी पाई के बुजुर्ग थी, इल्म वाली थी, इतने बड़े जलीलुल कद्र आलिम ने जिसको पढ़ाया। तो वो फरमाती हैं कि हजरत सिर्री सिब्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो शागिर्दा थी, उनके पास एक लड़का था और वो लड़का मदरसे इस्लामिया में पढ़ रहा था। देखो उस्ताद अगर आपके बच्चों से कोई खिदमत ले तो उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। हजरत सिर्री सिब्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो शागिर्दा अपने बच्चे को मदरसे इस्लामिया में पढ़ा रही थी। एक दिन उस्ताद ने उनको चक्की पर आटा पीसने के लिए, गेहूं पीसने के लिए भेज दिया। 6, 7, 8 साल के वो शहजादे थे। वो शहजादा चक्की पर आटा लेने, गेहूं लेकर के गया और बगल ही में एक नहर था, उस नहर के करीब चला गया तलाशते तलाशते।
پانی دیکھا, نہانے کی غرض سے یا کسی بھی غرض سے گیا, اور ڈھیر سارے بچے تھے ساتھ میں, ٹہلتے ٹہلتے چلے گئے. وہ بچہ وہاں جا کر کے نہر میں کودا نہانے کے لیے, تو اسی میں ڈوب کر مر گیا, ڈوب گیا. اب اس کے جتنے ساتھی تھے سب کے سب حیران پریشان, ارے وہ بچہ ڈوب گیا, وہ بچہ ڈوب گیا. خبر پہنچی حضرت سری سقی رحمت اللہ تعالی علیہ تک. حضرت سری سقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ خبر سنی کہ وہ بچہ انتقال کر گیا ہے, وہ بچہ ڈوب گیا ہے, تو آپ کے دوست فرماتے ہیں جن کا نام گیلان تھا, وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سری سقی سے پوری داستان بیان کی, تو انہوں نے فرمایا چلو میں دیکھتا ہوں اس جگہ کو کہاں وہ بچہ ڈوبا. تو وہاں گئے, انہوں نے بھی بڑی محنت کی, تلاشا, مگر وہ ڈوبا ہوا بچہ ملا نہیں. 1 گھنٹہ نہیں کئی گھنٹے گزر گئے, اسی نہر میں ڈوب گیا. حضرت سری سقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چلو میں اس بیٹے کے ماں کے پاس چلتا ہوں, اور چل کر کے ان کو تسلی دیتا ہوں, صبر کی تلقین کرتا ہوں. حضرت سری سقی رحمت اللہ علیہ پہنچے, فرمایا اے خاتون, اگر اللہ پاک کی طرف سے تمہیں کوئی نعمت ملے اور وہ نعمت اگر کھو جائے, وہ نعمت اگر اللہ واپس لے لے, تو اس پر رونا نہیں چاہیے, اس پر چلانا نہیں چاہیے, اس پر ماتم نہیں کرنا چاہیے, اس پر گھبرانا نہیں چاہیے, ناشکری نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ جس حال میں رکھے بہتر ہی رکھتا ہے. وہ خاتون, اس کو بھی پتا نہیں کہ میرا بچہ دریا میں ڈوب کر مر گیا یا دریا میں ڈوب گیا, کچھ نہیں پتا. وہ بزرگ, وہ خاتون سن رہی ہے, سننے کے بعد کہتی حضور آپ جو کچھ بھی فرما رہے ہیں بجا فرمائے, درست فرما رہے ہیں. سرکار کیا وجہ ہے آپ مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہیں؟ تو حضرت سری سقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے خاتون, تو نے مجھے علم سے آراستہ کیا ہے, میں نے تجھے پڑھایا ہے, سن لے, تیرا بچہ نہر میں ڈوب کر مر گیا ہے. میں تجھے صبر کی تلقین کرنے کے لیے آیا ہوں. تیرے بچے کے استاذ نے اس کو نہر گیہوں پیسنے کے لیے چکی پر بھیجا تھا, مگر وہ بچہ نہر میں گیا نہانے کے لیے, غسل کرنے کے لیے, وہ بچہ دریا میں ڈوب کر مر گیا ہے. اب ذرا سا سوچئے, وہ عورت کہتی ہے اے اللہ تو نے یہ کیا کر دیا, اے اللہ تو نے یہ کیا کر دیا. پھر دوبارہ حضرت سری سقی رحمت اللہ تعالی علیہ تلقین کرتے ہیں, صبر کی تلقین کرتے ہیں, بیٹا صبر کرو, صبر کرو, اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت کی رب نے واپس لے لیا. وہ عورت کہتی ہے, اور اس واقعے سے اور حضرت سری سقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جملوں سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے. آج ہمارا ہو یا آپ کا بیٹا ہو یا کوئی بھی فرد اگر دنیا سے چلا جائے تو اس پر چیخنا چلانا ماتم نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے. اگر آپ نے صبر کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پھل آپ کو ملے گا, اگر آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کے کھونے والے بیٹے کو ضرور ملے گا. حضرت سری سقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ خاتون کہتی ہے کہ اے میرے استاد گرامی, آپ مجھے لے کر کے چلیے, میں بھی دیکھتی ہوں میرا بیٹا کہاں ڈوبا ہے, میرا بیٹا کہاں انتقال کر گیا ہے, میرا بیٹا کہاں کھو گیا ہے. حضرت سری سقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں آپ کی شاگردہ وہ ماں اسی نہر کے پاس جاتی ہے, اور نہر کے پاس جانے کے بعد ذرا سا دیکھیے اس خاتون کے آواز میں کتنی کشش ہے, اس نیک خاتون کے آواز میں کتنا اثر ہے. وہ گالی گلوچ دن بھر نہیں دیا کرتی تھی, ادھر ادھر چغل خوری نہیں کیا کرتی تھی, ایک دوسرے کی برائی نہیں کیا کرتی تھی, وہ شریعت مطہرہ پر چل کر کے اپنی زندگی گزارا کرتی تھی. وقت اسے جب ملتا تھا تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی, وقت ملتا تھا تو حدیث پاک کا مطالعہ کیا کرتی تھی, کیونکہ حضرت سری سقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شاگردہ تھی. حضرت سری سقی کے پاس کے ساتھ میں وہ نیک خاتون نہر پر پہنچی, اور نہر پر پہنچنے کے بعد آواز دیا, او میرے بیٹے محمد کہاں ہو, میرے بیٹے محمد کہاں ہو. نہر پر کھڑی ہو کر کے آواز دیا تھا,
नहर के पानी के अंदर से आवाज आई, हाँ अम्मी जान मैं यहाँ हूँ, मेरी अम्मी जान मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। फौरन माँ अपने बच्चे की मोहब्बत में दरिया में छलांग लगा जाती है, नहर में कूद जाती है और जा करके जहाँ से आवाज आई थी अपने बेटे के हाथ को पकड़ करके दरिया से बाहर। घंटों गुजर गए थे, 1 घंटा नहीं 2-4 घंटे गुजर गए थे, दरिया में डूबा हुआ था वो बच्चा। लोग समझ रहे थे मर गया, इंतकाल कर गया, मगर माँ पहुंची और आवाज दिया, बेटा मोहम्मद कहाँ हो? अंदर से आवाज है, माँ मैं यहाँ। हजरत श्री सिक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उस बेटे को जिंदा देखा और अपने शागिर्दा की ये करामत देखी तो भागे दौड़ते हुए हजरत जुनैद बगदादी के पास पहुंचे और अर्ज किया, है जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब क्या हुआ? तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, वो नेक खातून, वो औरत अपने सारे काम काज को अल्लाह के सिपुर्द कर दिया है, और जो भी औरत, जो भी इंसान, जो भी फर्द अपने सारे काम काज को, अपने मामलात को अल्लाह के हवाले कर दिया करता है, अल्लाह उसके किसी भी माल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आओ हम सब मिल करके अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह पाक की बारगाह में कहे, परवरदिगार आलम मेरी सारी चीजें, आल हो, औलाद हो, बेटा हो, माल हो, जायदाद हो, ईमान हो, सब कुछ परवरदिगार आलम हम ये सब तेरे हवाले कर रहा हूँ। अगर हमने और आपने अपनी सारी चीजों को अल्लाह के हवाले कर दिया तो इंशाअल्लाह ताला हमारा और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। रब तबारक व तआला हमारे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। कुछ हो या ना हो मगर अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपने ईमान को जरूर अल्लाह के हवाले कर दो। मौला तबारक व तआला जब तक मैं दुनिया में रहूं, जिंदा रहूं, मेरे ईमान की हिफाजत फरमाना, मैं ईमान, अपनी ईमान को तेरे हवाले कर रहा हूं। तो शीरीन आ गई, अब मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी बख्शी और दुआ कीजिए कि ऐसा पुरकैफ मंजर फिर अपने आबादी में, अपने गांव में कहीं किसी के हाथ देखने को मिले। कोशिश कीजिए, उनकी दूसरी बारी भी लड़की पढ़ रही है, अल्लाह ताला उस बच्ची को भी जल्द से जल्द इल्म दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब लोग भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है? या अल्लाह जो मैंने बयान किया इन बातों में कहीं किसी किस्म की कोई भी भूल चूक खता गलती हुई हो, मेरे माबूद अपने फजल और रहम करम से उसे माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़ लीजिए।